श्री नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदन सिमरोयं गद दुख कंदना अमरदास गुर हृदय त्याओ गुर हृदय त्याओ गुरु रामदास गुण गाओ हर जन बिरन के नासक बिरन के नासक गोविंद सुख समत कर कासक हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी हर कृष्ण बनाए बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला गोविंद सिंह रसाला तरा तर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बार बार जगदीशा जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भक्त वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जी के पंच विकार इन संतन को बंदना सिर चरणन पर थार होवे सिद्ध खसाली नूर अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सचे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटिए तुद डिठे सचे पातशाह मर जन्म जन्म दी कटिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ਇਹ ਸੁਧ ਕਰਨ ਕਾਜ ਨ ਆਵਾ ਮਹਾ ਲਾਭ ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨ ਬਾਤ ਬਖਾਨਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਥਾਨਾ ਇਹ ਸੁਧ ਕਰਨ ਕਾਜ ਨ ਆਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 11ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਥਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਓ ਹੁਣ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰੋ ਸਿੱਖ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਵਤ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ
बहुत उतावला होकर के आ रहा है। थोड़े समय तो बाद भाई लगाहा पहुंचया। इतने में लगाहा चल आयो, प्रेमी पग पंख चल उड़ायो। कर बंधन जब खरो अगारी, अह कुशल सतगुरु चारी सिखा। सुखानंद है भाई ये लाहौर दियां संगतां, उत्थे दे गुरु प्यारे सिखां दा की हाल है। तो उसने बेनती की, सच्चे पातशाह होर सब कुछ ठीक है। मैनू पता लग्या सी लाहौर जिहड़े आप जी दे विआह वास्ते कुछ सिख समान लैण गए सन, उन्हां तो आप जी का पता चलिया कि मैं दर्शन वास्ते हिरदा ललचाया। होर तां सब ठीक है, पर महाराज एक विघन पैंदा दिस रहा है। अपरवात एक परत विगा, बैर करे काजी कुड़ियार। काजी ने महाराज बैर करना शुरू कर दिता है और बादशाह दे कोल जा करके 100 निकट होए उजरत चारी। चारी तो भाव है चुगली, तुहाडी चुगली की है बादशाह दे कोल। खोट आरोपन और तुहारी, ते खोट दोष कढ़ण वास्ते तुहाडा। इस करके महाराज को हुण धर्मसाल चहत गिरावा। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की याद के अंदर बनी हुई यादगार स्थान धर्मसाल बनी हुई नो वो गिरावना चाहता है, ढाउना चाहता है। ते उस स्थान का भाई लगाहे नो मुख सेवादार गुरु साहब ने स्थापन किया हुआ। इस करके महाराज सेठ साहब जी उन्हें दावा करन लग पिया कि जगह साड़ी है, मसीत की जगह है। ते ये दुख की बात मैं आप जी के नाल सांझी करने वास्ते आया। गरीब नवाज आप जी की कृपा चाहिए है ते आप जी को सूचित करने वास्ते आया। आप भावें अंतरजामी हो, पर मेरा ये धर्म से कि मैं आप जी को समय अनुसार दस दिया कि इस वेले ये गल बिगाड़ शुरू हो चुका है, कदे भी कुछ हो सकता। धर्मसाल नूं ढाउण हुंदे ते ये बात सुन के सतगुरु महाराज साहब जी कहते हित मसीत तर अवनी दावा। ये इत्थे साडी मसीत है, ये दावा करदे। ये दावे एक जगह नहीं होए, बहुत सारे थावां ते ऐसियां घटनावां हैं। सो आओ जिस प्रकार अगे सतगुरु जी बचन करनगे, सिख नूं दिलासा देणगे और ये कुछ सिक्ख्या भी है। सिखां दा विश्वास वधण वास्ते दसदे हन जी। श्री वाहिगुरु जी यह शुद्ध करन कान में आवा। महाराज मैं ये खबर देण वास्ते आप जी दे चरणों में आया। इस करके हे गरीब नवाज सतगुरु महालाभ तुम दर्शन पावा। बड़ा लाभ मैनू तुहाडे दर्शनां दा भी हो गया ते नाल ये बेनती भी करनी सी जिहड़ी आप जी नूं दसी है। श्री सतगुर सुन बात बखाना। सुन करके सतगुरु जी ने बचन का विख्यान किया, रसना तो शब्द उच्चारण। सिख नूं कहण लगे गरीब नवाज गुरु हरगोबिंद साहब जी धर्मशाल परमेश्वर थाना। कहते भाई धर्मशाल तां परमेश्वर का स्थान है। ये परमेश्वर के नाल मत्था लाउण वाले का नुकसान हुंदा है। धर्मशाल जिहड़ी है गुरु का स्थान, जिन्हों हुण असीं गुरुद्वारा कहने, उदों धर्मशाल कहंदे सी। कहंदे परमेश्वर
ये परमेश्वर का स्थान है, कोई सौखी जी बात नहीं। ये गुरुद्वारे साहब की इमारत नूं भावें सरकार उन्हां दी मुगलों की उस वेले कहते ये बात तो रब दे नाल मत्था लाउण वाली है, तू चिंता ना कर। तिसको बुरा चित है जे मूर, जेड़ा धर्मशाल का बुरा चितवेगा वो मूर्ख है। ये भी तो खुदा का घर है ते बने हुए नूं ढाउण लंदी विचार कर रहा काजी ईर्खा दे विच आया होया है। अपनो बेग उखार है मूर, जेड़ा धर्मशाल का बुरा चितवेगा बहुत जल्दी अपनी जड़ां पुट लेगा। महाराज तू ना ही चिंता कर। साध संगत जी, अगला हफ्ता जिहड़ा है जून का, ये 84 दे शहीदां नूं समर्पित है। सारी सिख कौम नूं ये हफ्ता जागृत करता है कि उस दिन साडे नाल की होया। जो कुछ ये वापरिया पहली बार नहीं वापरिया, कई बार वापर चुका है। ये आप गुरसिख संगतां दा, क्योंकि दूर दराडे बैठिया संगतां लखां की गिणती विच आप जी कथा का आनंद माणदे हो। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं सिखां ने बेनती की, गरीब नवाज ते आप जी ने हरमंदर साहब जो है ਇਹਦੇ बारे कुछ बचन किए हैं भी ਇਹਦੀ नींह अचल कर दी। ये महाराज एक बेनती है, कदी सदियां बाद आप जी के देह काल समय तो बाद क्या कदे ऐसा नहीं घटना वापर सकती कोई दुश्मन चढ़ के आ जाए हरमंदर साहब पे हमला कर दे, ड्यूटी साहब नूं ढा देवे। गुरु अर्जन देव जी की वेले की गल है, उदों श्री अकाल तख्त साहब की रचना नहीं सी। तो उस वेले गुरु ग्रंथ साहब के अंदर आप जी के आए हुए मुख वाक वाल लोकी उंगल करनगे पातशाह। तुसा ने लिख दिता सतगुर अस्थिर कर दीने कारवार, कि हरमंदर साहब घर रब दा घर, इहदे मूरे गुरु दा मंदिर नहीं लिखा होया। हरमंदर है इसका नाम, बाकी सारे थावां ते गुरुद्वारे शब्द मिलेगा ते इको ही टिकाणा केंद्री स्थान गुरु के प्यारे हो उत्थे नाम हरमंदर साहब है। कदे सोचो भी एदा नाम गुरुद्वारा क्यों नहीं रखा गया। सतगुरु महाराज साहब जी ने नाम हरमंदर रखा है। परमेश्वर का घर, हरि परमेश्वर रब का मंदिर, किसी देवी देवते का मंदिर नहीं। चार दरवाजे रखे, खत्री ब्राह्मण शूद वैस उपदेश चौं वर्णा को संग, किसी नाल कोई वितकरा नहीं। इस करके महाराज साहब जी गरीब नवाज सतगुरु ने उत्तर दिता, कहते गुरसिखो ये बात तुहाडे वाली भी परमेश्वर ने तुहाडी रचना तो कहाई है। आने वाले समय च ऐसा समा आ सकता है, हरमंदर साहब ते हमले हो सकते हैं, ड्यूटी साहब ते हमले हो सकते हैं। पर याद रखियो इमारतां ढैंदियां ते बनदियां हुंदियां न। इमारत की कोई बात नहीं, जो गुरसिखां की भावना वध गई है ये तो पुसारियां दुआरे भी हो जाणगियां। पर याद रखियो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर महाराज ने पंक्ति अगले हिस्से में कह दिता, जो जो निंद करे इन ग्रहण की तिस आगे ही मारे करता।
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਅਖੀਰਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੋਖਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਧਰਮਸਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ। ਦੇਖ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਮਸਾਲ ਨਿਤ ਥਿਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਾਂ ਨਿਤ ਸਥਿਰੇ ਰਹੇਗੀ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਅਵਚਲ ਨੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੀ। ਅਵਚਲ ਨੀਵ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਈ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਗਾਹੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਅਬ ਤੂੰ ਜਾਹ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ। ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੁਮੇ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਕਰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਦੋ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਦੋ ਪਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਿਮਰਨ। ਦੋਨੇ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਖੰਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾਏ। ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਬਾਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ। ਆਮਦ ਖਰਚ ਲਿਓ ਸੰਭਾਰੀ। ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮਦਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਦਸੌਂਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਜੋ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਆਮਦਨ ਔਰ ਖਰਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮਸਾਲ ਮਹਿ ਜੇਤਕ ਸੰਗਤ। ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਹੋ ਆਹਾਰ ਸਭਿਨ ਕਰ ਪੰਗਤ। ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨਿਆਈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਲਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬੰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਆਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਨੋਮਤ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਦੇਗ ਤਲਾਵਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਤ, ਲੰਗਰ ਨਿਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਆਵੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੰਗਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੇਵ ਭਲੇ ਹਿਰਦੇ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਇਸ ਪਾਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਸੀਸ ਨਿਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਪੁਰ ਕੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਗਇਓ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰਕਤ ਚਿਤ ਚ ਭਇਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਰਕਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ। ਦੁਆਰਾ ਤਣਿਆ ਨੇਹ ਅਰੁਜਾ, ਤੇ ਇਉਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਧੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜਿਸਮ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਬੂਝਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ। ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਬ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਹੋ ਤੁਹਾਰਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਧੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਆਊਗੀ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਡ ਕਿਰਪਾਲ ਮੁਝ ਪਤਤ ਉਦਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਐਸਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਮੋਹਿ ਤਿਸਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਗਤ ਦਾਇਕ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਚਾਤਰਕ ਚੀਤ ਮੁਹੂਰ ਮੁਹੂਰ ਅਟ ਸਵਾਦ ਦੀਦਾਰ ਕਵੇ ਇਹ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਬਵੀਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਨਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਤਰਕ ਚੀਤ ਮੁਹੂਰ ਮੁਹੂਰ ਅਟ ਸਵਾਦ ਦੀਦਾਰ ਕਵੇ ਇਹ ਪਾਈ। ਜਿਉ ਪਤੰਗ ਸਨੇਹ ਕੀ ਡੋਰ ਬਦਾ ਡਗ ਡੋਰ ਸਲੇਹੋ ਮਿਲਾਈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ
तेरे प्रेम की डोरी दे नाल बन्निया होया है। मन तो बन लिया तेरी प्रेम की डोरी दे नाल, पर जियो पतंग स्नेह की डोर। स्नेह की तो हैगी डोरी, मन हैगा पतंग, पर गरीब नवाज जिमें पतंग डोर नाल बन्निया हुआ भी हिली जाता, तो यदा सुभाव हिलन वाला नहीं गया। जियो पतंग स्नेह की डोर, बदा टकडोल से लिहो मिलाई। इनू डोलते हुए इनू कृपा करके अपने चरणों नाल मिला लो। अखीरली तुक है सवैये दी, सिंध हुतासन है भव की गत। ये संसार की गति कैसी है? ये अग्नि का समुद्र है। सिंध हुतासन है भव की गत। मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तह तुम राखन हारे। पावक सागर अथा लहर में तार हो तारन हारे। ये संसार समुद्र कैसा? अग्नि का समुद्र है। इस करके सिंध हुतासन है भाव की गत। मोहे माया कर लेहो बचाई। मेरे ते कृपा करके ये अग्नि के समुद्र तो पातशाह बचा लो। ते इस प्रकार की स्नेह की बात है। भाई द्वारा जी सतगुरु महाराज साहब जी को बेनती करते, महाराज मुड़ के फिर दर्शन कदों होणगे दोबारे? तो सतगुरु महाराज साहब जी ने अगे वचन करना है। दर्शन की दीर्घ जिस प्यासा, जिसनों दर्शना की बहुत प्यास लगी हुई है। अंतरजामी बाक प्रकाशा। अंतरजामी हुंदा है, अंतरा नाम असल च भेद दा हुंदा, पढ़दे दा हुंदा है। जामी दा अर्थ है जानना, ते दूसरे दे दिल विच की है ਉਹਦਾ दूसरे ਨੂੰ कोई पता नहीं। पढ़दे दे विच संकल्प हो रहा। कहते जिहड़ा हिरदे दी लुकमे हिरदे दियां दिल दियां तहां दे विच की हो रहा वो भी जानदा होवे। अंतर जमा जामी, जामी जानन वाला ਉਹਨੂੰ अंतरजामी कहते। अंतरजामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे मोह को कर संतन की पूरे। ते अंतरजामी सब कुछ जाना है। किस पे आप भाई है? अंतरजामी सतगुरु जी उस वेले फिर बोले हैं। दरस सिसपा करो जे संस्कृत दे विच सिसपा कहंदे ने। टाली नूं आपां पंजाबी च टाली कहंदे आ, इहदे सिसपा कहंदे। महाराज साहब कहंदे आ टाली दा दरख्त ही खड़ा? कहंदे हां जी खड़ा है। कहंदे मैं इहनूं वर देना, टाली दे दरख्त नूं वर देना। गरीब नवाज की दृष्टि चली गई उस बिरछ दे उत्ते जिथे आप जी खड़े सी। गुरु साहब की दृष्टि किड्डी बड़ी शक्ति है, किड्डी बड़ी करामात है गुरु की दृष्टि। इसे करके भाई साहब कहते हैं, भाई नंदलाल सिंह जी, पल विच करके नदर मेहर दी बख्शे खुशी खजाने। शाह दे सिर शाह वडेरे जोश दे मस्ताने। है कलगी वाले सतगुरु एक दृष्टि करके पातशाहियां बख्शण वाले। नानक नदरी नदर निहाल, तेरी नदर निहाल करने वाली है। और ये नदर पशु ते पै जाए, पंछी ते पै जाए, वृक्ष ते पै जाए, पापी ते पै जाए, जिस ते भी मर्जी पै जाए जी, ते मेहर दी निगाह हो गई है ना, ते उस नूं पूज्य बना दिता। कल बहुत बैरागमी प्रसंग छेड़िया हुआ सी। साडे बहुत प्यार वाले गुरमुख प्यारे ढाडी सिंह साहबान बैराग दियां लहरां लिया दित्तियां, जिन्हां गुरमुखां ने सुनिया, ਸਰੋਤਿਆਂ ने दसिया। इन्ना रस के कोई कोई ढाडी सिंह इस तरह की गाथा बयान करता जिहड़ा ऐन खुब जाए, खुद नूं बैराग आ जाए। ते गरीब नवाज सतगुरु का ये इतिहास, कि जिस वेले सतगुरु महाराज साहब जी जंड साहब गुरुद्वारा ते झाड़ साहब, बस मैं वो इतिहास नहीं सुनाऊंगा, केवल टूक मात्र गल करूंगा।
ਜੰਡ ਦੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਸੁਖ ਲਿਆ, ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੰਡ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੰਡੋਰਿਆ, ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਜੰਡੋਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੰਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰਿਆ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਜੋੜਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਕੋਈ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਰੋਗਾ ਕਾਠੀ ਪਾਈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਝਾੜ ਦੇ ਵੇਰ ਵੇਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪਦਾਰਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅੱਜ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਝਾੜੀ ਦੇ ਵੇਰ ਖਾਧੇ, ਇਹ ਵੇਰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਅਪਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਨਾਂ ਤੇ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਝਾੜੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ, ਇੱਕ ਜੰਡੋਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਾਹਲੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਕਰਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਫਲ ਲਿਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਸ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵੇਲੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਬਨਵਾਸ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਥੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਝਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰ ਦਿੱਤੇ, ਝੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਲ ਕੋ ਤਾਰੇ ਪਾਹਨ ਪਾਰ, ਪਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਟਾਹਲੀ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਰਹਿ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕੋ ਹੈਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਜੋ ਸੁਖ ਸੁਖੇਗਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਨਰ ਕੋ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਹੇ ਇਸ ਕੋ ਨਾਮ ਚੁਟਾਲਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੁਟਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਚੁਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਤ ਵਿਸਾਲ ਰਹਿ ਚਿਰਕਾਲਾ, ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਸੁਰ ਜਾਨ ਥਲ ਵੱਡੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਣ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਨਮਾਨਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹੀ ਛੱਡੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਭਾਗਣ ਸਾਸ ਕਰੀ ਕਰ ਜੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ ਭਾਗਣ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ, ਦਮਾਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਕੀ ਓਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 5 ਮਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਸੁਜੀ ਬਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ, ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਸ ਜੀ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ 4-5, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। 5 ਮਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਤੇ 5 ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੰਨ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੱਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੱਸ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ, ਲਿਖਿਆ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਕੜਕੀ ਫੇਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਕੀ। ਐਨ ਬੋਲੀ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਬੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਧ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਵੱਡੇ ਜੇ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਸ ਜੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਪਿਆਨ ਲਈ ਸਭ ਸੰਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਐਰਾਵਤੀ ਤਰੰਗ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਰਾਵਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਤਰਨੀ ਤੇ ਤਰ ਕਰ ਪਰ ਤੀਰ। ਬੇਈ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਆਦਿ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਕਿਨਸ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਹੀਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੂੰਘੇ ਨਿਰਹਲ ਹਨ। ਤੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਫਲ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਬੰਦਰ ਠਾਰ ਭਾਵ ਕਰ ਹੇਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਦੀਨ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿਵਾਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੰਦਰ ਠਾਰ ਭਾਵ ਕਰ ਹੇਰੀ। ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਵੇਰੀ ਨੂੰ। ਸੁਧ ਹਿਰਦ ਸਿੱਖ ਸੁਦਾ ਤਰ ਨਗਰੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਬਠੇ ਸਿਗਰੀ ਭਾਖੀ ਸਗਰੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਹਰ ਖਾਈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਵੇ ਅਗਲਾ ਦੇਤ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਨੌਬਤ ਲੱਗੀ ਬਚਨ ਮੁਦ ਨ ਦੈਨੀ। ਨੌਬਤ ਸਾਸ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੌਬਤ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਲੇਹੋ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਣਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੌਬਤ।
ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਉਂ ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਲੱਗੇ ਵਜਣ। ਮਿਲੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਗਰ ਪਿਕ ਬੈਨੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਇਲ ਵਰਗੇ ਗਲੇ ਸਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਗਾਏ ਮਧੁਰ ਸੁਰ ਗੀਤ ਕਨੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਪਰੈ ਜੋ ਗਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ ਐਸੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਮੰਗਤ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਨ ਵਡੇਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਲੈਣ ਅਗਾਉ ਕੀ ਕਰ ਤਿਆਰੀ, ਅਗਾਊ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤ ਕੀ ਹੋਇ ਸੁਧ ਸਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ। ਉਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਏ, ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ ਅਰੁੱਡੇ ਬਾਜ ਵਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ ਨਾਮ ਘੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ ਨਾਮ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਛੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਜ ਹੈ, ਬਾਜ ਨਾਮ ਬਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤਥਾ ਅਰਥ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰੁੜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਜ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜ ਦੇ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਕਰੇ ਅਗਾਰੀ ਚਲੇ, ਤੇ ਇਉਂ ਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਗੜ ਤੁਰੰਗ ਤਲੇ ਤਬ ਜਾਲੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਆਨੰਦਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਰ, ਸੁਗੜ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ ਲਈ ਨਰ ਭੀਰ, ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਰਕੀ ਬੀਤੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਜ਼ਾਰਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਤਕ ਪਿਖਤ ਹੈ ਚੜੇ ਅਟਾਰਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਟਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ। ਜਾਨੇ ਜਬ ਨੇਰੇ ਪਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰ ਨਾਗਰੀ ਭਈ ਅਗਾਏ। ਇਉਂ ਸਾਸ ਜੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੂੰਦ ਗੂੰਦ ਫੁੱਲਨ ਕੀ ਮਾਲਾ, ਗੁੰਦ ਗੁੰਦ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੈ ਲੈ ਮਿਲੀ ਜਾਏ ਗਨ ਬਾਲਾ, ਇਹ ਬਾਲਾ ਨਾਮ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਏ ਮਿਲੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮਿਲੀ ਜਾਏ ਗਲ ਬਾਲਾ। ਗਨ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਟ ਨਕੀਬ ਬੋਲਤ ਆਵੇ, ਭਾਟ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਭੱਟ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਕੀਬ। ਭੱਟ ਤੇ ਨਕੀਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੋਬਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਐਸਾ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਾ 3-4 ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਧਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਐ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਕੀਬ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ। ਭੱਟ ਵੀ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਡੋਰੇ ਪਰ ਤਨ ਰਖਾਵੇ, ਡੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧਨਵਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਰਖੋ ਮੋਦ ਦੇਤ ਕਰਿਆਏ, ਤੇ ਇਉਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੰਗ ਮਾਤਪੁਰ ਰੀਤ ਕਰਾਏ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਕੁਲ ਦੀਆਂ ਲੌਕਿਕ ਰੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਜ ਆਰਤੀ ਅਗਰ ਉਤਾਰੀ, ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਯਸ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਰਬਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰ ਸਦਨ ਬਰਾਜੇ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਦੇਖ ਨੁਖਾਸਤ ਕੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ।
ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪੁਨ ਉਠਿਆਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਰ ਨਾਮ ਸਰੋਵਰ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਨੰਦ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਆ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰ ਸਰੋਵਰ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਿਸ਼ਰਧਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਰਧਕ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗਏ ਦਰਬਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੰਧਨ ਧਾਰ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਸਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਾਏ 1661 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਲੇ ਨਮੋ ਕਰ ਹਰਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਪੁਨ ਹਟਿਆਏ। ਫੇਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਸਾਸੀ ਐਸਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੀ ਥਾਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ, ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤਖਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਭੈ ਔਰ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਰਸ ਕਰਾਏ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਵਿਛਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ। ਸਭ ਆਏ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਸਾਰੇ
ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਕਰ ਬੰਦਨ ਬੈਠੇ ਪਾਸ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੋ ਬੋਲਤ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜੁਤ ਭਟਕਨ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਨਮੋ ਕਰਹਿ ਲੋਚਨ ਬਿਕਸਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਭੱਟ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਭੱਟ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭੱਟ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਦਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਖਾਨ ਕੋ ਮਾਨ ਕਨੇਰਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਿਓ ਖਾਨ ਕੋ ਮਾਨ ਕਨੇਰਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਨ ਦਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਭਟਨ ਕੁਸਲ ਬੂਜੀ ਤਿਸ ਬੇਰਾ, ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਮਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਹੈ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤਹਿ ਲਿਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਧੀਰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਈ ਕੀ ਡੋਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੀਨ ਅੰਗ ਦੁਲਾਰ ਤੇ ਮਰਦਲ ਵਕ ਦੇ ਧੀਰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਈ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਕੋ ਸਨਮਾਨਾ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਸੁਪਟ ਜੇ ਨਾਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਸਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਫਾਰਸੀ ਚ ਮਨਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਸੰਕਾਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। तो इस वर्ग सिख मसंद सुबट जे नाना, सारे नाना तरह के सूरमे आद सिख आद पुन उठ निजर मंदिर को गए, ते उन्हां सारियां नूं मिल के फिर पुन उठ निज मंदिर को गए, गुरु के अपने कोठे स्थान ते चले गए। खान पान नामित कहे, खान पान सतगुरु महाराज साहब ने नाना प्रकार के पदार्थ छके हन, देह नूं दिते हन। संध्या समय सो दीपक माला, संध्या समय दीपमाला कीती गई। जह कह कीनस भयो उजाला, जिथे किथे भी देखो उथे उजाला होया है, दीपमाला होई। श्री हरमंदिर के चौथ समय, श्री हरमंदिर साहिब दे चार छुपेरे दीपक वार धरे कृत जिसमें, ढीले दीवे वाल के रख दिते न। श्री अमृतसर को सोपान, श्री अमृतसर साहिब दी सोपान की जड़ियां पौड़ियां ਹਨ। जह कह कीन प्रकाश महान, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ, ਤੇ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਾ ਮਨ ਸਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਹਾਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਗਾਇ ਰਵਾਬੀ ਆਸਾ ਵਾਰ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜੈਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਅਣਕ ਲੈ ਗਿਆਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਹਵਾਸ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨੇ ਇਉਂ ਬੀਤ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰਸਤ ਬਿਵਿਧ ਬਿਲਾਸ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਸ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਰਦ ਮੋਦਰੀ ਗਰਭ ਦੁਤੀ ਤਬ, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਆਰੇ ਭਾਗ ਲਗੇ। ਕੀਰਤਕ ਮਾਸ ਬਿਤਾਵਨ ਕੀਏ ਜਬ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ
ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਭਈ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਜਨਮੀ ਕੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਤੇ 3 ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, 5 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਬੇਟੀ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਬੇਟੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-2, ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਦੇ ਵੀ 2, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵੀ 2 ਦੱਸਿਆ, ਸੂਰਜਮਲ ਤੇ ਅਣੀਰਾਏ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ 2 ਦੱਸਿਆ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਸੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ 3 ਦੱਸੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਵੱਡ ਭਾਗਨ ਸਭਨ ਕੇ ਧੰਨਿਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਨ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਿਆ ਜਨਮੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨੇ ਤਾਹੇ ਨਿਹਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਵੀਰੋ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਉਚਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏ ਚਲੋ ਵੀਰੋ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦੋ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਕਥਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਤ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਘਨੀ, ਪਿਆਰੀ ਸੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਨੀ। ਕਬ ਦਾਈ ਲੈ ਅੰਗ ਦੁਲਾਰੈ, ਗੁਰ ਘਰ ਜਨਮੀ ਪੁੰਨ ਉਧਾਰੈ। ਤੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਦੁਲਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਾਸੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗਾਇਕੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨੇ ਤਾਹੇ ਨਿਹਾਰਾ, ਵੀਰੋ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਉਚਾਰਾ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਭਇਆਧਾਰ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਧਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ